The Prime Minister that we chose and we voted for is a son of a poor woman who understood these pains of common women. And in this regard, you will be happy to learn that state of Kerala only had about 14 point some odd lakh of households with tap water in 2014. From 2014 till now, the tap water connection has been increased to 19 point some odd percent, 19 point some odd lakh. And there has been an increase of 36% of tap water connection. Ujjwala Gas Yojana, you'll be happy to know. Remember the time when you were going around and taking rounds of an MLA, of an MP, of the minister in the area to get a gas connection. Ever since Prime Minister Modi became the Prime Minister, he opened it for all. And BJP Karyakartas like you and me have gone from house to house, and district administration has been told to go from house to house so that not one woman is left without Ujjwala gas connection. When it comes to Pradhan Mantri Awas Yojana, the Kacha Ghar, which the ladies had to cope with, 1.14 lakh houses have been made in this state of Kerala, and total planning is for 1.46 lakh households. And these 1.14 lakh houses will be handed over, have been completed and handed over to the woman of the house. The moment a property like a house, a roof over the head, comes in the name of a woman, immediately there is social and financial empowerment of the woman. And that's what his policies have done to each one of us. Whether it's Mudra loan, it's Jan Dhan accounts, it's pension yojana, it's the insurance schemes, or everywhere there is a gender factor. More women have benefited because more women were deprived. These benefits were not there for women, which benefits have been accrued to women by Prime Minister Modi became the Prime Minister. ഒരു സാധാരണക്കാരുടെ മകന് മാത്രമേ മറ്റൊരു സാധാരണക്കാരുടെ വിഷമം തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കൂ എന്നതിന്റെ തെളിവ് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രി ശ്രീ നരേന്ദ്രമോദിജി. അദ്ദേഹം സാധാരണക്കാരായിട്ടുള്ള മറ്റ് അമ്മമാരുടെ വിഷമങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഇന്ന് പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. 2014 അധികാരത്തിലേറുന്ന സമയത്ത് ഭാരതത്തിലാകെ 13% വീടുകളിൽ മാത്രമാണ് കുടിവെള്ളം ഉണ്ടായിരുന്നത്. പേർക്ക് ഇന്ന് കയറി കിടക്കാൻ സുരക്ഷിതമായിട്ടുള്ള ഒരു ഭവനം നിർമ്മിച്ചു നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അതും സ്ത്രീകളുടെ പേരിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്ത്രീ ശാക്തീകരണം നടത്തിയിരിക്കുന്നുവെന്നും സ്ത്രീകൾ സ്വാഭിമാനത്തോടു കൂടി ഇന്ന് ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നതിന്റെയും പ്രതീകമായിട്ട് അതിനെ കാണാൻ സാധിക്കും. അതുപോലെ സ്ത്രീകൾക്ക് മുൻതൂക്കം നൽകിക്കൊണ്ട് തന്നെയുള്ള പദ്ധതികളാണ് മുദ്ര ലോൺ, ജൻധൻ യോജന, ഇൻഷുറൻസ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളവയെല്ലാം തന്നെ സ്ത്രീകൾക്ക് മുൻതൂക്കം നൽകിക്കൊണ്ട് സ്ത്രീ ശാക്തീകരണം യാഥാർത്ഥ്യമായിട്ട് നടപ്പിലാക്കി കാണിച്ചിരിക്കുകയാണ് നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാർ. The difficulties women face in their daily life, we realize that women's representation has to be increased everywhere. Within the party, way back in the late 80s. And that was there to cause women leadership to come in the forefront. In the area of sports, women were given Pandan Bill, where representation of women both at the level of legislative assembly and not just panchayat, but parliament and legislative assembly will also increase by 33%. You'll be happy to know that during Corona, 80 crore people got their food through PDS system. The ration shops gave rice, wheat and other things during COVID
and the same thing is continuing even today to benefit the poorest of the poor households across the country. സ്ത്രീകൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാതിനിധ്യം നൽകുന്ന പാർട്ടിയായിട്ട് ഇന്ന് BJP മാറിയിരിക്കുകയാണ്. സ്ത്രീ ശാക്തീകരണം നടപ്പിലാക്കിക്കൊണ്ട് മുൻനിരയിലേക്ക്, മുഖ്യധാരയിലേക്ക് സ്ത്രീകളെ കൈപിടിച്ചുയർത്തുന്നതിന് നമ്മുടെ പാർട്ടി കഴിഞ്ഞ 10 വർഷക്കാലം കൊണ്ട് പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ നോക്കുമ്പോൾ 25% സെൻട്രൽ പോലീസ് ഫോഴ്സിലും സ്ത്രീകളാണ് പുതിയതായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ ആർമിയിൽ എടുത്തു നോക്കുമ്പോഴും സ്ത്രീകളുടെ പ്രാതിനിധ്യം ഏറെ വർദ്ധിച്ചതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെ രാഷ്ട്രീയ രംഗത്തായാലും പൊതുരംഗത്തായാലും ശരി, ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ രംഗങ്ങളിലേക്കും സ്ത്രീകളെ മുഖ്യധാരയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സർക്കാർ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഇലക്ഷൻ പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് ശേഷം അവിടെ പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ എണ്ണവും മറ്റ് പാർട്ടികളെ കുറിച്ച് താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ 1/3 ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി സ്ഥാനാർത്ഥികളെ, വനിതകളെ പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ നേട്ടം തന്നെയാണ്. അതോടെ ഇലക്ഷന് മുൻപ് നമുക്കറിയാം 2023 സെപ്റ്റംബറിൽ വനിതാ സംവരണ ബില്ല് പാസാക്കി. ആ വനിതാ സംവരണ ബില്ല് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മുൻപുണ്ടായിരുന്ന തരത്തിൽ നിന്നും വിഭിന്നമായി കൊണ്ട് 33% സ്ത്രീകൾക്ക് മത്സരിക്കാനുള്ള അവസരം കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ പാർട്ടി. 80 കോടി ജനങ്ങൾക്കാണ് റേഷൻ ഷോപ്പുകളിലൂടെ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ സൗജന്യമായിട്ട് വിതരണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. 2019 കോവിഡ് നിലവിൽ വന്ന സമയത്ത്, കോവിഡ് ഈ രാജ്യത്തെ പിടിമുറുക്കിയ സമയത്താണ് റേഷൻ കടകൾ മുഖേന ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത്. ഇന്ന് അരിയും ഗോതമ്പുമായിട്ട് 2019 ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ള പദ്ധതി 2024 അത് തുടർന്നുകൊണ്ട് പൂർണ്ണമായിട്ടും സൗജന്യമായി 80 കോടി ജനങ്ങളിലേക്ക് ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. My dear sisters, whether it's about giving rights to the women or it's about looking after the women, Pradhan Mantri Matritva Vandan Yojana, all the pregnant ladies who find it difficult to go for their work at that point in time, who probably come from impoverished backgrounds, there is no one to take care of their nutritional requirements. Pradhan Mantri Matritva Vandan Yojana comes very handy, and few lakh women in the state of Kerala have benefited from Pradhan Mantri Matritva Vandan Yojana. We also understand how important it is to vaccinate our children. So, Indradhanush Abhiyan, through which every child has to be vaccinated, is provided for by the central government. And that scheme gets to be run by the state government, but the entire paraphernalia and the money comes from the central government. You will also be happy to learn that all this while we are celebrating Shakti, the Nari Shakti, and this is the 3rd day of Navratra that I am before you, the Shakti which rests in every human being is a feminine energy, and that's what our scriptures teach us. But our sisters from the minority community did not have any respite from the coercive action of their husbands when they were given triple talaq, 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 and get out of the house. That even for women from the minority community, the bad practice of triple talaq was finished by Narendra Modi's government, so that those sisters, the Shakti from the minority community, also gets the benefit of good governance. That's what Modi Sarkar is all about. നമ്മുടെ ഭാരതത്തിൽ ന്യൂട്രീഷ്യനസ് ഫുഡ് ലഭിക്കാത്തത് മൂലം മുൻപൊക്കെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ജനിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ മരണപ്പെടുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇന്ന് അത് പൂർണ്ണമായിട്ടും തുടച്ചു നീക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് മാതൃത്വ വന്ദന യോജന പദ്ധതിയിലൂടെയാണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം. ഗർഭിണികളായിരിക്കുന്ന എല്ലാ സ്ത്രീകൾക്കും ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ അത് വാങ്ങിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പദ്ധതിയുമായിട്ടാണ് ഈ മാതൃത്വ വന്ദന യോജന പദ്ധതി ഇന്ന് നടപ്പിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.
അതിന്റെ ഗുണഭോക്താക്കളായി 2 ലക്ഷം അമ്മമാരാണ് ഈ കേരളത്തിൽ ഇന്ന് നിലവിലുള്ളത്. അതുപോലെ കുട്ടികൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നമുക്കറിയാം അംഗനവാടികൾ മുഖേനയും ഹെൽത്ത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് മുഖേനയും പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പുകൾ നൽകുന്നുണ്ട്. ആ കുത്തിവയ്പ്പിനുള്ള പണം പൂർണ്ണമായിട്ടും ഇന്ദ്രധനുഷ് അഭിയാൻ എന്ന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് അതിന്റെ തുക കേന്ദ്ര സർക്കാരാണ് ഇന്ന് വഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നാരി ശക്തി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെയുള്ള ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടിട്ടുള്ള നാരികളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ഇതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന സർക്കാരിന് സാധിച്ചിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് മുത്തലാഖ് ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് തലാഖ് 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 എന്ന് 3 തവണ ചൊല്ലിയാൽ വീട്ടിൽ നിന്നും ഇറങ്ങിപ്പോകേണ്ട ഒരു ഗതികേട് നമ്മുടെ മൈനോറിറ്റി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സ്ത്രീകൾക്ക് മുൻപുണ്ടായിരുന്നതെങ്കിൽ അത് പൂർണ്ണമായിട്ടും തുടച്ചു നീക്കിക്കൊണ്ട് ഈ ഇലക്ഷൻ പ്രഖ്യാപനത്തിൽ പറഞ്ഞിരുന്ന നയങ്ങൾ അത് പൂർണ്ണമായിട്ടും പാലിച്ചുകൊണ്ട് ആ മൈനോറിറ്റി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടിട്ടുള്ള എല്ലാ സഹോദരിമാർക്കും സംരക്ഷണം നൽകിയിരിക്കുകയാണ് നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാർ. My dear sisters, when it is about Shakti, there is a government which does Shakti Vandan, and there are people who abuse the same Shakti, who mock Shakti. And we saw that his Shakti ko khatam karna hai, that kind of language which was used by some of the politicians. In the state of Kerala, we know Shakti is getting abused day in and day out because the sexual offences against young children has seen a steep rise. 6,873 is the number in past 1 year, and by June or something last year it was already 983. So there is a constant rise in crime against women in the state of Kerala. And when Lancet did a study, they found that 35% of people have mental health difficulties. And this is happening in this state of Kerala, which is considered to be the God's own country. The God's own country has been left to find solution for their own problem, where government is partying with all kind of wrong people. We see gold smuggling, we see narcotics coming in and coming out, we see crime against women and crime by and large on a steep rise. We saw, as per the report, there's something called compulsive bad sexual behavior. People in the vehicles, in the public transport system, in the buses and open spaces were found indulging in it, and these were cases which are reported across. A child like Siddharth was killed in his own college campus. As women, as mothers, we all fear for the life and well-being of our own children, because that is one responsibility. No matter what a woman does, she does not transfer this responsibility to anybody else. She feels responsible for the children, and she feels very strongly about these subjects. The state government has failed to give that protection to the women and the girl child, and even male child. They've not given this protection to the children. And narcotics consumption is on the rise in this state. A state which is highly educated. Why should people have these kinds of issues? These kinds of issues exist when government promotes appeasement politics, when government mocks the dharmic pravritti, when government is not there to support the good conduct in the society, and it is at that time that the girl child and other children feel insecure, and women's safety and security itself becomes a challenge. ശക്തി വന്ദൻ എന്ന പരിപാടിയെക്കുറിച്ച് നമ്മളെപ്പോഴും സംസാരിക്കാറുണ്ട്. എന്നാൽ ആ ശക്തി വന്ദൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു സംസ്ഥാനത്തിൽ എത്രത്തോളം നടപ്പിലാക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ചിന്തിക്കേണ്ടത്. ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ കണക്കെടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷത്തിൽ 6873 സെക്ഷൽ ഒഫൻസ് കേസുകളാണ് നമ്മുടെ ഈ സംസ്ഥാനത്ത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്.
ഇവിടുത്തെ ഒരു സെൻസസ് കണക്ക് പ്രകാരം 35% ജനങ്ങൾ അവര് മാനസികമായിട്ടുള്ള പീഡനങ്ങൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് കഴിയുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം നാടായ ഇവിടത്തിൽ ഇത്രത്തോളം ആളുകൾക്ക് ഇങ്ങനെ ശാരീരികമായിട്ടും മാനസികമായിട്ടുള്ള പീഡനങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങിക്കൊണ്ടാണ് ഈ സംസ്ഥാനത്തിൽ ഇന്ന് ജീവിച്ചു പോകുന്നത്. നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിരവധി വെല്ലുവിളികളാണ് ഇന്ന് നേരിടുന്നത്. അതിൽ സ്വർണ്ണ കള്ളക്കടത്ത്, മയക്കുമരുന്നിന്റെ ഉപയോഗം, സ്ത്രീകൾക്കെതിരായിട്ടുള്ള അതിക്രമങ്ങൾ, അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള മറ്റൊരു വിഷയമാണ് സിദ്ധാർത്ഥൻ എന്ന കുട്ടിയുടെ കൊലപാതകം. ആ കൊലപാതകത്തിലൂടെ ഇവിടെ പെൺകുട്ടികൾ മാത്രമല്ല ആൺകുട്ടികളും കലാലയങ്ങളിൽ സുരക്ഷിതരല്ല എന്ന ഭീതിയാണ് ഈ സമൂഹത്തിന് ഇന്ന് നിലനിൽക്കുന്നത്. അമ്മമാരെല്ലാവരും തന്നെ ആ ഭീതിയിലൂടെയാണ് ഇന്ന് കടന്നു പോകുന്നത്. ആ സാഹചര്യത്തിൽ അമ്മമാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ആൺകുട്ടികളായാലും പെൺകുട്ടികളായാലും ദൈവത്തിന്റെ ഈ സ്വന്തം നാട്ടിൽ അവരെ വളർത്തിയെടുക്കുന്നതിന് കഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഇന്ന് നിലനിൽക്കുകയാണ്. മയക്കുമരുന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് ഇന്നത്തെ സംസ്ഥാനത്തിൽ ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ. കാരണം ഇവിടെ വിദ്യാഭ്യാസം വളരെ ഉന്നത നിലവാരത്തിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ട് എന്ന് പറയപ്പെടുമ്പോഴും നമ്മുടെ യുവതലമുറ മയക്കുമരുന്നിന് അടിമപ്പെട്ടു പോകുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഇന്ന് നിലനിൽക്കുന്നു. ഇവിടെ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഈ മയക്കുമരുന്നിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നതായിട്ടാണ് നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു ഇൻസെക്യൂരിറ്റി, സുരക്ഷിതരല്ല എന്നുള്ള ഒരു ഭീതി, ആ ഭീതിയിലൂടെ ഈ പൊതുജനങ്ങൾ എല്ലാവരും, അമ്മമാര് പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ന് കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. Money which belongs to common people, the families like you and me, money which should be used for the welfare schemes of the people, is taken out by corrupt practices. We all know there's very high corruption, and the reason is the grants and the allocations to the state government has increased by 250% and 486%. Irrespective of that increment in the money coming to the state post 2014, the benefits to the people of the state has gone down, and the fact that there is bad governance which is going on, and thus state is becoming bankrupt by and by. We need to change this. All the women of the state and the country need to come together and take a call on this aspect, that we want our societies to become safe for women and girl child. We want good governance to happen so that things like corruption etc. are not there. We want culprits who damage the social fabric go to jail. We want action against terrorism. We want action against appeasement. We condemn all those things which impact and impede the well-being of our children and our future generation. And with that resolve, women in this house will go back home and see to it that MP Ramesh as our candidate wins the election, and we give a resounding victory in his account. Ramesh ji, please stand up. Everybody is here to support him. Bharat Mata ki Jai! Bharat Mata ki Jai! Everybody put your fists together and loud voice. Bharat Mata ki Jai! 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 Jai Hind, Jai Bharat. നമ്മുടെ നാടിന്റെ സമ്പത്ത്, ആ ധനം ഇന്ന് മറ്റു പല മേഖലയിലേക്കും അഴിമതിയിൽ മുങ്ങിപ്പോകുന്ന ഒരു സാഹചര്യം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. ആ നമുക്ക് അർഹതപ്പെട്ട തുകകൾ മുഴുവനും നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള സമൂഹത്തിൽ അർഹിക്കുന്ന കരങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് വേണ്ടി സ്ത്രീകൾ തന്നെ ഇറങ്ങി പുറപ്പെടേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം ഇന്ന് നിലനിൽക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് സദ്ഭരണം കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാകണം. അതുപോലെ കുറ്റവാളികൾ ശിക്ഷിക്കപ്പെടണം എന്നുള്ള ഒരു പ്രതിജ്ഞ നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി, നമ്മുടെ ഭാവി തലമുറയ്ക്ക് വേണ്ടി സുരക്ഷിതമായ ഒരു ഇടം അത് ഈ സംസ്ഥാനത്തിൽ നടപ്പിലാക്കണം എന്നുള്ളത് ഒരു പ്രതിജ്ഞ നമ്മൾ എല്ലാവരും എടുക്കേണ്ടതുണ്ട്.
അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള സ്ത്രീകൾ എല്ലാവരും തന്നെ ഈ യോഗം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്ഥാനാർത്ഥിയായ ശ്രീ MT രമേശിനെ വിജയിപ്പിച്ചെടുക്കുന്നതിനായിട്ടുള്ള എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും നടത്തിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്നും പാർലമെന്റിലേക്ക് നമ്മുടെ ശക്തനായ കരുത്തനായ സ്ഥാനാർത്ഥി ശ്രീ MT രമേശിനെ വിജയിപ്പിച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ മാതൃകാ ഭരണം കാഴ്ചവെക്കാനുള്ള നടപടികളിലേക്ക് നമുക്ക് നീങ്ങേണ്ടതുണ്ട്. ഭാരത് മാതാ കി. Thank you, Minister Srimati Meenakshi Lekhi. We are very happy to hear your valuable words. Congratulations. Thank you so much. Thank you, Navya ji. വേദിയിൽ ഇനി ഒരു വിശിഷ്ട വ്യക്തി നമ്മുടെ പാർട്ടിയിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന അസുലഭ മുഹൂർത്തമാണ്, ഒരു ധന്യ മുഹൂർത്തമാണ്. അഡ്വക്കേറ്റ് സൈറ സതീഷ്, വെൽക്കം ടു ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി. അവരെ ഷോൾ അണിയിച്ച് ഒരു അഭിഭാഷക ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരെ ഇതിലേക്ക് സ്വീകരിക്കാൻ, പാർട്ടിയിലേക്ക് സ്വീകരിക്കാൻ എന്തുകൊണ്ടും യോഗ്യമായ ഒരു വിശിഷ്ട അതിഥിയാണ് നമുക്കിവിടെ ഉള്ളത്. I hereby invite Srimati Meenakshi Lekhi to honor Advocate Saira to our party. I also invite Advocate Saira to receive this honor. അഡ്വക്കേറ്റ് സൈറ സതീഷ്, അവരുടെ ഭർത്താവ് BDJS കോഴിക്കോട് ജില്ലാ ട്രഷററായിരുന്നു. SNDP യോഗം കോഴിക്കോട് സിറ്റി യൂണിയൻ കൺവീനർ കൂടിയായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ബിസിനസ് രംഗത്തും സിനിമാ രംഗത്തും അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു കുടുംബമാണ്. ഇനി നമ്മൾ സംസാരിക്കാനായി നമുക്ക് മുന്നിലെത്തുന്നത് നമ്മുടെ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് പ്രിയങ്കരനായ അഡ്വക്കേറ്റ് സജീവൻ അവർകൾ. സാദരം ക്ഷണിക്കുന്നു. ഒന്ന് എല്ലാവരോടുമുള്ള അഭ്യർത്ഥന, ഞാൻ അധികം സംസാരിക്കുന്നില്ല. നമ്മുടെ സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ കൂടെ അഭ്യർത്ഥന കേട്ടതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മുടെ ഈ സമ്മേളനത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ള സഹോദരിമാർ പുറത്തേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി പാടുള്ളൂ. ഒരു ലഘുഭക്ഷണം ഇവിടെ കരുതിയിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം നമ്മുടെ പരിവാറിൻ്റെ മഹിളാ നേതാക്കന്മാരും BJPയുടെ മഹിളാ നേതാക്കന്മാരും ഒരു 10 മിനിറ്റ് നമ്മളിവിടെ ഒരുമിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ചുമതലപ്പെട്ട മഹിളാ നേതാക്കന്മാർ ഈ പരിപാടി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 10 മിനിറ്റും കൂടെ ഇവിടെ ഇരിക്കണമെന്ന് കൂടി അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. ഒന്ന്, ലോകസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പാണ് നടക്കുന്നത്. ഈ ലോകസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 543 മണ്ഡലത്തിലും ഒരു പൊതു സ്ഥാനാർത്ഥിയുണ്ട്, അല്ലേ? ആരാ? 543 മണ്ഡലത്തിലും മത്സരിക്കുന്ന പൊതു സ്ഥാനാർത്ഥി ആരാ? എന്താ പറയാൻ ഇത്ര മടി? യെസ്, എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നത് അദ്ദേഹം പ്രധാനമന്ത്രിയായി ഏറ്റവും ആദ്യം നടത്തിയിട്ടുള്ള പ്രഖ്യാപനങ്ങളിൽ ഒന്ന്, ലോകരാഷ്ട്രങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ രാജ്യം തലകുനിക്കേണ്ടി വരുന്ന ഒരു സംഭവമുണ്ട്. അത് രാജ്യത്തെ പെൺകുട്ടികളടക്കം ശൗചാലയങ്ങളില്ലാത്തത് കൊണ്ട് വെളിയിടങ്ങളെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ്. അത് ഇല്ലാതാക്കും എന്ന് അദ്ദേഹം പ്രഖ്യാപിച്ചു. അതിന് സമയം നിശ്ചയിച്ചു. ആ സമയം ഈ രാജ്യം 75ാം സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനം ആഘോഷിക്കുന്ന ദിവസം ലോകത്തോട് ഞാനിത് പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു. അദ്ദേഹം ആ വാക്ക് പാലിച്ചുകൊണ്ട് 2022 ആഗസ്റ്റ് 15-ാം തീയതി ഈ ലോകത്തോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, ഈ രാജ്യത്തെ ഞാൻ വെളിയിട വിസർജ്യ വിമുക്ത രാജ്യമാക്കി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. അതിലൂടെ ഈ രാജ്യത്തെ പെൺകുട്ടികളുടെയും സ്ത്രീകളുടെയും അഭിമാനവും ആത്മവിശ്വാസവുമാണ് ശ്രീ നരേന്ദ്രമോദിജി ഉയർത്തിയിരിക്കുന്നത്. ആരുടെ ഉറപ്പാണ്? മോദിയുടെ ഉറപ്പാണ്. ആ മോദിജിയുടെ ഉറപ്പുമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ തവണ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതിനിടയിൽ നടന്നിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. മാർച്ച് മാസമാണ് കടന്നുപോയത്.
ആ മാർച്ച് മാസത്തിൽ തൊഴിലുറപ്പിന്റെ കൂലി എത്രയായിട്ട് വർദ്ധിച്ചത്? 346 വർദ്ധിച്ചു. ആരെങ്കിലും സമരം ചെയ്തിട്ടാണോ? ആണോ? ഇവിടെ കേരളത്തിൽ പതിവ് ഒരു നാടകമുണ്ടായിരുന്നു. എന്താ നാടകം? 2015 നരേന്ദ്രമോദി പ്രഖ്യാപിച്ചു ഓരോ മാർച്ച് മാസത്തിലും തൊഴിലുറപ്പിന്റെ കൂലി വർദ്ധിപ്പിക്കും. ആരുടെ ഉറപ്പാണ്? മോദിയുടെ ഉറപ്പാ. പക്ഷെ കേരളത്തിലെ ചില ആളുകള്, CPMന്റെ ആളുകൾ ഈ തൊഴിലുറപ്പുകാരെ പറയും നമുക്ക് കൂലി വർദ്ധിപ്പിക്കണം. അതിനെന്ത് ചെയ്യണം? പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിന്റെ മുമ്പിൽ നമുക്കൊരു ധർണ നടത്തണം. ഏത് മാസത്തിലാണ് നടത്തുക? നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊക്കെ അറിയാം, അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്. ഏത് മാസത്തിലാണ് നടത്താറ്? ഫെബ്രുവരി മാസത്തിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിന്റെ മുമ്പിൽ ഒരു ധർണ നടത്തും. എന്നിട്ട് ആ ധർണ നടത്തി കുറച്ച് ഇൻകുലാബം വിളിച്ച് ആളുകൾ വീട്ടു പോകും. മാർച്ച് മാസം കൃത്യമായി ആരുടെ ഉറപ്പ് നടപ്പാവും? മോദിയുടെ ഉറപ്പ് നടപ്പാവും. വീണ്ടും ഈ തൊഴിലുറപ്പുകാരെ വിളിച്ചിട്ട് പറയും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ മാസം പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിന്റെ മുമ്പിൽ ധർണ നടത്തിയതിന് ഫലം ഉണ്ടായി, നമുക്ക് കൂലി കൂടുതൽ കിട്ടി. പക്ഷെ ഈ തവണ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സമയത്ത് ഒരാളും സമരം ചെയ്യാതെ മോദിയുടെ ഉറപ്പ് നടപ്പിലായി. തൊഴിലുറപ്പുകാരുടെ കൂലി 346 വർദ്ധിച്ചു. നമുക്ക് അഭിമാനപൂർവ്വം തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിലാളികളോട് പറയാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും, ഇതിവിടെ ആരും തന്ന ഉറപ്പല്ല, ഇത് മോദിയുടെ ഉറപ്പായിരുന്നു. ആ മോദിയുടെ ഉറപ്പിലാണ് 128 രൂപ 346 വർദ്ധിച്ചത് എന്ന് നമുക്ക് അഭിമാനപൂർവ്വം പറയാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും. മറ്റൊന്ന്, ഈ നാട്ടിലെ സ്ത്രീകള് പുകയേറ്റ് അവർക്ക് അസുഖം വരാതിരിക്കാൻ മോദിജി ഈ നാട്ടിലെ 10 കോടി കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഉജ്ജ്വല ഗ്യാസ് നൽകിക്കഴിഞ്ഞു. ആരുടെ ഉറപ്പില? മോദിയുടെ ഉറപ്പിൽ 11 കോടി കുടുംബങ്ങളിലെ സ്ത്രീകൾക്ക് കുടിവെള്ളം എത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ആരുടെ ഉറപ്പാ? യെസ്, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് കണക്കനുസരിച്ച് 12 കോടി കുടുംബങ്ങളിലെ സ്ത്രീകൾക്കാണ് ശൗചാലയങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചു കൊടുത്തത്. ഇന്നിപ്പോ നമുക്ക് കേരളത്തിൽ പോലും യാത്ര ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എല്ലാ റോഡ് സൈഡിലും കാണാം. എന്താ അതിന്റെ പേരെന്താ? ടേക്ക് എ ബ്രേക്ക്. അവിടെ ശൗചാലയമുണ്ട്, കുട്ടികളെ ഫീഡ് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യമുണ്ട്, എല്ലാ പഞ്ചായത്തിലുമുണ്ട്. അല്ലേ? ആരുടെ ഉറപ്പാ നടപ്പിലായത്? ഈ നാട്ടിലെ നമ്മുടെ പഞ്ചായത്ത് ആരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിന് കീഴിൽ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് വെൽനസ് സെന്റേഴ്സ് ഉദ്ഘാടനം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഈ കോർപ്പറേഷനിൽ മാത്രം 25 ഈ കോർപ്പറേഷന്റെ ഉള്ളിൽ മാത്രം 24 ഹെൽത്ത് ആൻഡ് വെൽനസ് സെന്റേഴ്സ്. ആരുടെ ഗ്യാരണ്ടിയാ? മോദിയുടെ ഗ്യാരണ്ടിയാ. അത് കൂടാതെ 1 രൂപ സുവിധ സാനിറ്ററി പാഡ് നടപ്പിലാക്കി. ആരുടെ ഗ്യാരണ്ടിയാ? അത് കൂടാതെ 60 ലക്ഷം സ്ത്രീകളെ സീറോ ബാലൻസ് അക്കൗണ്ടിലൂടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് നൽകി ഈ രാജ്യത്തിന്റെ സുപ്രധാനമായിട്ടുള്ള സാമ്പത്തിക പ്രക്രിയയിൽ അവരെ പങ്കാളികളാക്കി. ആരുടെ ഗ്യാരണ്ടിയാ? മോദിയുടെ ഗ്യാരണ്ടി. അതാണ് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചത്. ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മോദിയുടെ ഗ്യാരണ്ടിയുമായിട്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കുന്ന NDA സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തനത്തിനിറങ്ങേണ്ടത് ആരുടെ ബാധ്യതയാ? അത് മാത്രങ്ങൾ മെല്ലെ പറയുന്നത്. ഈ ഇരിക്കുന്നവരെ എല്ലാ സഹോദരിമാരുടെയും ബാധ്യതയാണ്. അതോടൊപ്പം നേരത്തെ നമ്മളെ ബഹുമാന്യയായിട്ടുള്ള മീനാക്ഷി ലേഖി സൂചിപ്പിച്ച 4 പതിറ്റാണ്ട് കാലമായി രാജ്യം ചർച്ച ചെയ്ത് LDFും UDFും ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, വലിയ വായിൽ സംസാരിക്കുന്ന CPMും കോൺഗ്രസും ഒക്കെ ഒരുമിച്ച് ഭരിച്ച കാലഘട്ടം പോലും കേന്ദ്രത്തിലുണ്ടായിട്ടും
പാസാക്കാൻ സാധിക്കാത്ത വനിതാ ബില്ല് പാസാക്കി ചരിത്രത്തിൽ തങ്കലിപികളാൽ എഴുതി ചേർക്കപ്പെട്ട പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി. ആ നരേന്ദ്രമോദിക്ക് അനുകൂലമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കേണ്ട ബാധ്യത നമ്മൾക്ക് ഏവർക്കുമുണ്ട്. ഒരു കാര്യം ഞാൻ നിങ്ങളോട് സൂചിപ്പിക്കുന്നു, ഏത് വീട്ടിലും ഏത് കുടുംബത്തിലും നമുക്ക് കയറി ചെന്ന് പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള സാഹചര്യം, അഭിമാനകരമായിട്ടുള്ള സാഹചര്യം ഈ നാട്ടിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഒരു കാര്യം കൂടെ നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഈ ഇരിക്കുന്ന നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇവിടെ നിന്നൊരു പ്രതിജ്ഞ എടുക്കണം. അത് മറ്റൊന്നുമല്ല, നമ്മൾ വർഷങ്ങളായി തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ പരാജയപ്പെടുക, അല്ലാത്തതിനൊക്കെ നമ്മൾ മുമ്പിലാണ്, അല്ലേ? നമ്മളിപ്പോൾ ജാഥ നടത്തി, ഗംഭീര ജാഥയാണ്. നട്ടാജി വന്ന ദിവസം ഗംഭീര ജാഥ നടത്തി, ശ്രീകൃഷ്ണ ജയന്തി, എല്ലാ പരിപാടിയും നമ്മൾ മുമ്പിലാണ്. പക്ഷേ ചില കാര്യത്തിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പിന്നോട്ടാവുകയാണ്. ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സമൂഹം മുഴുവൻ നമ്മളെ സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറാണ്. നമ്മുടെ സംഘപരിവാർ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ ബീജാഭാവം നടന്നിട്ടുള്ള ഭൂമിയാണ് ഈ കോഴിക്കോട്. ഇവിടെ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നമ്മൾ ഒരൊറ്റ പ്രതിജ്ഞ മാത്രം എടുത്തിയാൽ മതി. ആ പ്രതിജ്ഞ മറ്റൊന്നുമല്ല, ഇനി പരാജയപ്പെടാൻ മനസ്സില്ല എന്ന് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും പ്രതിജ്ഞയെടുത്ത് പ്രവർത്തിച്ചാൽ സംശയമില്ല, ജൂൺ മാസം 4-ാം തീയതി ഇവിടെ നമുക്ക് ആഹ്ലാദത്തിനുള്ള വഴിയുണ്ട്. ശ്രീമാൻ MT രമേശ് MP ആയി പാർലമെന്റിലേക്ക് പോകുമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല. അതിനുള്ള പ്രതിജ്ഞ നിങ്ങളെല്ലാവരും എടുക്കണം. നിങ്ങൾ ഒരു ദിവസം ബൂത്തുകളിൽ പോകുന്നതിനപ്പുറത്ത് നമ്മുടെ ഈ ഫ്ലാറ്റുകൾ ഉൾപ്പെടെ, പ്രധാനപ്പെട്ട മാളുകൾ ഉൾപ്പെടെ, പബ്ലിക് സ്പേസുകളിൽ നമ്മുടെ നാരീശക്തി, ആ നാരീശക്തിയാണ് മോദിക്കൊപ്പം എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത്, നാരീശക്തി മോദിക്കൊപ്പമാണ് എന്ന് തെളിയിച്ചുകൊണ്ട് പരസ്യമായി നമ്മൾ ലഘുലേഖകളും സ്റ്റിക്കറുകളും ഒക്കെയായി പരസ്യമായിട്ട് ഇറങ്ങാൻ വേണ്ടി ഒരു തീയതി നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു. അത് ഈ മാസം 17-ാം തീയതിയാണ് ആലോചിക്കുന്നത്. 17-ാം തീയതി ഈ നഗരത്തിലും ഈ ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിന്റെ മുക്കിലും മൂലയിലും നൂറുകണക്കിന് വനിതാ പ്രവർത്തകന്മാര് നാരീശക്തി മോദിക്കൊപ്പമാണ് എന്നുള്ള നിലയിൽ അത്യുജ്വലമായിട്ടുള്ള ഒരു പബ്ലിക് പ്രചരണം കൂടി നമുക്ക് സംഘടിപ്പിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ആ പ്രചരണത്തിന് കൂടി നിങ്ങളെല്ലാവരും തയ്യാറാവണം എന്ന് മാത്രം അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഈ മഹിളാ സമ്മേളനത്തിന് എല്ലാവിധ ആശംസകളും അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ശ്രീമാൻ MT രമേശിന് എല്ലാവിധ വിജയാശംസകളും നേർന്നുകൊണ്ട് എന്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം, വന്ദേ മാതരം. പ്രിയമുള്ളവരെ, നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ബാധ്യത എന്തെന്ന് കോഴിക്കോടിന്റെ അമരക്കാരൻ ഒന്നുകൂടി ഉറക്കെ ഇവിടെ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ്. താങ്ക് യു സജീവൻജി. ഇനി നമ്മുടെ സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി ശ്രീ MT രമേശ് നമുക്ക് മുന്നിൽ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു. നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരനായ സ്ഥാനാർത്ഥിയെ നല്ലൊരു കയ്യടിയോടെ നമുക്ക് വരവേൽക്കാം. ബഹുമാന്യായ ഈ സമ്മേളനത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷ, മഹിളാ മോർച്ചയുടെ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് രമ്യ മുരളി, ഈ സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത ബഹുമാന്യായ കേന്ദ്രമന്ത്രി ശ്രീമതി മീനാക്ഷി ലേഖിജി, പാർട്ടിയുടെ ജില്ലാ അധ്യക്ഷൻ അഡ്വക്കേറ്റ് സജീവൻ, മഹിളാ മോർച്ചയുടെ സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി ശ്രീമതി നവ്യ ഹരിദാസ് ഉൾപ്പെടെ ഈ വേദിയിലുള്ള ബഹുമാന്യരായ മഹിളാ നേതാക്കളെ, പ്രിയപ്പെട്ട സഹപ്രവർത്തകരെ, സഹോദരിമാരെ, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. പാർലമെന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വിജയിക്കണം എന്ന ആഗ്രഹവും പ്രതിജ്ഞയുമായിട്ടാണ് നമ്മളെല്ലാവരും ഈ സമ്മേളനത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ടുള്ളത്. ആഗ്രഹം എന്നുള്ളത് എല്ലാ കാലത്തും നമുക്കുണ്ടാകാറുണ്ട്. പക്ഷേ ആ ആഗ്രഹം പ്രാവർത്തികമാകാൻ ആവശ്യമായ ഒരു പ്രതിജ്ഞ എടുക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്കത് പൂർത്തീകരിക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുക. ഇന്നിപ്പോൾ മുതലക്കുളത്ത് നിന്ന് ഈ സ്നേഹാഞ്ജലി ഹാളിലേക്ക് നല്ല ചൂട് സമയത്താണ്, 11 മണി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ കത്തിക്കാളുന്ന വെയിലാണ്. ആ വെയിലത്താണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും മുദ്രാവാക്യം മുഴക്കി നടന്ന് ഇവിടെ വരുത്തിയത്. പക്ഷെ വലിയ ക്ഷീണമൊന്നും ആരുടെയും മുഖത്ത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. അത്ര പെട്ടെന്ന് വെയിലേറ്റ് തളർന്നു പോകുന്നവരല്ല നിങ്ങൾ എന്ന് ഇന്ന് തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അരമണിക്കൂർ
ആണ് നടന്നത് എന്നാണ് രമ്യ മുരളി സൂചിപ്പിച്ചത്. മുതലക്കുളത്തിന് ഇവിടെ എത്താൻ ഏതാണ്ട് അരമണിക്കൂർ നടക്കണം. പക്ഷെ ഇനിയുള്ള 13 ദിവസക്കാലവും ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് 1 മണിക്കൂറെങ്കിലും നിങ്ങൾ വെയിൽ കൊള്ളാൻ തയ്യാറായാൽ ഞാൻ കോഴിക്കോടിനെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റ്. പക്ഷെ നമ്മൾ കൊള്ളണം. കഠിനമായിട്ട് പരിശ്രമിച്ചാൽ ഈ പ്രാദേശം നമുക്ക് ജയിക്കാൻ സാധിക്കും. കോഴിക്കോട്ട് നമ്മുടെ മഹിളാ പ്രവർത്തകന്മാർ പല സന്ദർഭത്തിലും നമ്മൾ കഴിവ് തെളിയിച്ചിട്ടുള്ളവരാണ്. കേരളത്തിലാകെയുള്ള മഹിളാ പ്രവർത്തകർക്ക് മാതൃകയായിട്ടുള്ളവരാണ് കോഴിക്കോട്ടെ നമ്മുടെ സഹോദരിമാർ. പല സന്ദർഭം നാം കരുത്തു തെളിയിക്കേണ്ട സന്ദർഭത്തിൽ തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ സംഘടിതമായിട്ടുള്ള ശക്തി ബോധ്യപ്പെടുത്തേണ്ട സമയത്ത് നാം ബോധ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ പ്രസ്ഥാനത്തിന് വെല്ലുവിളികൾ വന്ന സമയത്തൊക്കെ നാം മുൻനിരയിൽ അണിനിരന്നിട്ടുണ്ട്. അതൊരുപാട് പ്രാവശ്യം കേരളം കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ്, കേരളം ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. എനിക്കിപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട്, മാറാട് സംഭവം ഉണ്ടായപ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രി അന്ന് പരിക്കേറ്റ് ആശുപത്രിയിൽ കഴിയുന്ന ആളുകളെ സന്ദർശിക്കാൻ വേണ്ടി കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ വന്നു. അന്ന് കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ആ വാർഡിലേക്ക് ആന്റണിക്ക് കയറാൻ സാധിച്ചില്ല. ആകെ 4 സ്ത്രീകളെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ ആ വാർഡിൽ, നമ്മുടെ സഹോദരിമാർ. 4 പേര് ആ വാതിൽക്കൽ നിന്നു. ആന്റണിയെ കടത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. 1 മണിക്കൂർ നേരം ആ വാർഡിന് മുമ്പിൽ ആന്റണി കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രി കാത്തിരുന്നു ഒന്നപ്പുറത്ത് കിടക്കാൻ. ഞങ്ങളുടെ ശബ്ദത്തിൽ ചവിട്ടിയല്ലാതെ നിങ്ങൾ കയറില്ല എന്ന് നമ്മൾ സഹോദരിമാർ വാശി പിടിച്ചപ്പോൾ 1 മണിക്കൂർ കാത്തുനിന്ന് ആന്റണിക്ക് മടങ്ങി പോകേണ്ടി വന്നു. അത് ചരിത്രമാണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് മാറാട് സന്ദർശിക്കാൻ പോയപ്പോൾ ആന്റണി BJP നേതാക്കന്മാരോട് ആദ്യമേ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ കോഴിക്കോട്ടെ സഹോദരിമാരോട് പറയണം, എന്നെ തടയരുത്, എനിക്കൊന്ന് അവിടെ വരെ പോകണം. അവരുടെ അനുവാദം കിട്ടിയാൽ, അവർ അനുവദിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ പോവുകയുള്ളൂ. ഒരു മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ഒരു പ്രദേശത്ത് വരണമെങ്കിൽ കോഴിക്കോട്ടെ സ്ത്രീകളുടെ അനുവാദം വേണമെന്ന നിലയിലേക്ക് ഈ കോഴിക്കോട്ടെ സ്ത്രീ ശക്തി ഉയർന്ന കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് നാം മറക്കണം. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചത്, കോഴിക്കോട്ടെ മഹിളാ ശക്തിയുടെ കരുത്തിൽ എനിക്കൊട്ടും സംശയമില്ല. പക്ഷെ പ്രശ്നം അത് നിങ്ങളെ ഇടക്കിടക്ക് ഇങ്ങനെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടേയിരിക്കണം. അതിടക്കിടക്ക് നിങ്ങൾ മറന്നുപോകും. അത് മറക്കാതിരിക്കണമെങ്കിൽ ഹനുമാനെ ജാമ്പവാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയതുപോലെ ഞങ്ങളിങ്ങനെ ഇടക്കിടക്ക് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കണം. അതല്ല നമ്മുടെ സംഘടിതമായിട്ടുള്ള കരുത്ത് എന്താണ്, ശക്തി എന്താണ് എന്ന് ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സന്ദർഭമാണ് ഈ പാർലമെന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ്. എന്താണ് വീടുകളിൽ പോയി പറയേണ്ടത്, എന്താണ് ആളുകളോട് സംസാരിക്കേണ്ടത്, ഇതെല്ലാം നേരത്തെ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചു. ഈ പ്രാവശ്യം ഏറ്റവും നല്ല ആത്മവിശ്വാസത്തോടു കൂടി തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വീടുകളിൽ പോകാൻ സാധിക്കുന്ന സാഹചര്യം നമുക്കുണ്ട്. ഒരു വീട്ടിൽ വെച്ച് പോലും നമുക്ക് നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ളൊരു മറുപടി കിട്ടില്ല. ഒരാളും നമ്മളെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തില്ല. ഒരാളും നമ്മളോട് മുഖം തിരിഞ്ഞു നിൽക്കില്ല. ഏത് വീട്ടിൽ പോയാലും അവരെല്ലാവരും സ്നേഹത്തോടുകൂടി സന്തോഷത്തോടുകൂടി നമ്മളെ സ്വീകരിക്കും. അങ്ങനെ ഒരു സന്ദർഭം നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആദ്യമായിട്ടാണ്. നേരത്തെയും നാം തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അന്നെല്ലാം ചില വീടുകൾ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കും, ചില വീടുകൾ നമ്മളെ തിരസ്കരിക്കും, ചില വീട്ടുകാർ നമ്മളോട് പ്രകോപനപരമായിട്ട് പെരുമാറും, നമ്മുടെ മുഖത്ത് നോക്കി ആക്ഷേപിക്കും, നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വരണ്ട എന്ന് പറയും, നിങ്ങൾക്ക് വോട്ടില്ല എന്ന് പറയും. പക്ഷേ ഈ പ്രാവശ്യം നമ്മുടെ അനുഭവം, വീടുകളിൽ പോയിട്ടുള്ളവരുടെ അനുഭവം, ഏത് വീട്ടിൽ നമ്മൾ പോയാലും സ്നേഹത്തോടുകൂടി ഏറെ താല്പര്യത്തോടുകൂടി അവർ നമ്മളെ സ്വീകരിക്കുന്നു. നരേന്ദ്രമോദിക്ക് ഒരു വട്ടം കൂടി രാജ്യത്തിന്റെ പ്രധാനമന്ത്രിയാകാനുള്ള അവസരത്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോട് വോട്ട് ചോദിക്കുന്നു പറയുമ്പോൾ, ആജീവനാന്തം ഈ രാജ്യം മോഡി ഭരിക്കട്ടെ എന്നാഗ്രഹിക്കുന്ന വലിയൊരു സമൂഹമാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തുള്ളത് എന്ന് നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടുകയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചത്, ഒരു വീട്ടിലും നാം തിരസ്കരിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. ഒരു വീട്ടിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഒരു തരത്തിലുള്ള നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള മറുപടിയോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടായിട്ടില്ല.
ഇതിനേക്കാൾ വലിയ സന്ദർഭം നമുക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത്? ആ സന്ദർഭത്തെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഈ പ്രാവശ്യം സ്ത്രീ വോട്ടർമാരുടെ ശക്തി കൊണ്ട് കോഴിക്കോട് പാർലമെന്റ് മണ്ഡലം ജയിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് സാധിക്കും. ഈ കോഴിക്കോട് കഴിഞ്ഞ കുറെ കാലമായി ചില ആളുകൾ കുത്തകയായി കൊണ്ടുവെക്കുന്ന മണ്ഡലമാണ്. പക്ഷേ കോഴിക്കോട് പാർലമെന്റ് മണ്ഡലത്തിന്റെ വികസനത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഈ മണ്ഡലത്തിലെ സ്ത്രീകളുടെയും കുട്ടികളുടെയും ജീവിതം മെച്ചപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ്. എന്താണ് ഈ മുന്നണികൾക്ക് കോഴിക്കോട്ടെ സ്ത്രീ വോട്ടർമാരോട് പറയാനുള്ളത്? കഴിഞ്ഞ 15 കൊല്ലമായി ഈ മണ്ഡലത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന MP-ക്ക് ഈ മണ്ഡലത്തിലെ സ്ത്രീകളുടെയും കുട്ടികളുടെയും തൊഴിലും വിദ്യാഭ്യാസവും സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു പദ്ധതിയുടെ പേര് പറയാം. കാലാകാലമായിട്ട് LDF ജയിച്ചു പോയിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണല്ലോ ഇത്. എന്താണ് നമ്മുടെ സഹോദരിമാർക്ക് വേണ്ടി, നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി അവർ ആവിഷ്കരിച്ച പദ്ധതി? കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന്റെ പണം ഉണ്ടായിട്ട് പോലും ആ പണം വിനിയോഗിക്കപ്പെടുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ അനുഭവം. അതുകൊണ്ട് ഈ പ്രാവശ്യം കോഴിക്കോട് പാർലമെന്റ് മണ്ഡലത്തിലെ വോട്ടർമാരോട്, സ്ത്രീകളോട് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുക, നമ്മൾ പറയേണ്ടത്, നിങ്ങൾ എല്ലാവരുടെയും സാക്ഷി നിർത്തി ഞാൻ പറയുന്നു, ഒരവസരം ദേശീയ ജനാധിപത്യ സഖ്യത്തിന് തരികയാണെങ്കിൽ ഈ പാർലമെന്റ് മണ്ഡലത്തിലെ എല്ലാ വീടുകളിലും ആ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒരാൾക്കെങ്കിലും തൊഴിൽ, ഒരു സ്ത്രീക്കെങ്കിലും തൊഴിൽ കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. ഒരു വീട്ടിൽ ഒരു മകൾക്ക് ജോലി ധൈര്യമായി നിങ്ങൾക്ക് വീടുകളിൽ പോയി പറയാം. കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന്റെ പദ്ധതികളുണ്ട്. 67 പദ്ധതികളാണ് ഈ രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന ഗവൺമെന്റ് സ്ത്രീകളെ തൊഴിൽ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. ആ 67 പദ്ധതികൾ മാത്രം ഈ കോഴിക്കോട് പാർലമെന്റ് നടപ്പിലാക്കിയാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു വീട്ടിൽ ഒരു മകളൊക്കെങ്കിലും ജോലി കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ധൈര്യപൂർവ്വം ഓരോ വീട്ടിലും പോയി പറഞ്ഞോളൂ, എന്നെ ജയിപ്പിച്ചാൽ ഒരു വീട്ടിൽ ഒരു സ്ത്രീക്ക് നാം തൊഴിൽ കൊടുക്കുമെന്ന് ധൈര്യത്തോടു കൂടി നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ പോയി പറയാം. അത് മോഡിയുടെ ഗ്യാരണ്ടിയാണ്, ദേശീയ ജനാധിപത്യ സഖ്യത്തിന്റെ ഗ്യാരണ്ടിയാണ്. എത്രയായിരം കോടികളാണ് ഇവർ പാഴാക്കുന്നത്, എത്രയായിരം കോടികളാണ് ഇവർ നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നത്. ആരോടാണ് ഇവരുടെ പ്രതിബദ്ധത? ആർക്കു വേണ്ടിയാണ് ഇവർ സംസാരിക്കുന്നത്? ആർക്കു വേണ്ടിയാണ് ഇവർ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്? ജയിച്ചു പോകുമ്പോൾ, ജയിച്ച് പാർലമെന്റിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ തിരഞ്ഞെടുത്തയച്ച ജനങ്ങളുടെ ഒരു പ്രതിബദ്ധത ഉണ്ടാവട്ടെ. ഈ ചോദ്യം നമുക്ക് വീടുകളിലേക്ക് ഉയർത്താൻ സാധിക്കണം. സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടി, മകളുകൾക്ക് വേണ്ടി ഏറ്റവും കൂടുതൽ പദ്ധതികൾ ആരംഭിച്ച ഗവൺമെന്റ് മോഡി ഗവൺമെന്റാണ് എന്ന് നേരത്തെ ഉദ്ഘാടകയും നമ്മുടെ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റും ഒക്കെ സവിസ്തരം നമ്മളോട് സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതെല്ലാം നാം വീടുകളിൽ പോയി പറയേണ്ടതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ദീർഘിപ്പിക്കണമെന്ന് നാം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. നിങ്ങൾ ഇന്നിപ്പോ 11 26-ാം തീയതിയാണ് പോളിംഗ്. 13 ദിവസമുണ്ട്. ആ 13 ദിവസക്കാലം നാം പ്രവർത്തിച്ചാൽ ഈ പാർലമെന്റ് മണ്ഡലത്തിലെ എല്ലാ സ്ത്രീകളെയും കാണാൻ തയ്യാറായാണ്. ഏതാണ്ട് 6.5 ലക്ഷത്തോളം വനിതാ വോട്ടർമാരാണ് നമ്മുടെ പാർലമെന്റ് മണ്ഡലത്തിലുള്ളത്. ഈ 6.5 ലക്ഷം മകളുകളെയും കാണാൻ പറ്റുമോ? സാധിക്കുമോ? വോട്ടർമാര് പറ്റുമോ? ഒരാൾ കാണണമെന്നല്ല പറഞ്ഞത്, നിങ്ങളെല്ലാവരും, ഇവിടെ വരാത്തവരും എല്ലാവരും കൂടി എല്ലാ മഹിളാ വോട്ടർമാരെയും കാണണം, എല്ലാ മഹിളകളെയും കാണണം, അവരോട് ഈ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കണം. ഈ രാജ്യത്ത് കഴിഞ്ഞ എല്ലാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമുക്ക് വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയത് മഹിളകളാണ്, സ്ത്രീ വോട്ടർമാരാണ്. നരേന്ദ്രമോദിയോട് ഏറ്റവും ആഭിമുഖ്യവും താല്പര്യമുള്ളവർ സ്ത്രീ വോട്ടർമാരാണ്. നാം അത് പല സന്ദർഭത്തിൽ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ്. ഇപ്പോൾ മോഡിജി തൃശ്ശൂരിൽ വന്നപ്പോൾ ആ തൃശ്ശൂരിൽ നാം നടത്തിയ റാലി മഹിളാ റാലിയാണ്. ആയിരക്കണക്കിന് സഹോദരിമാർ ആ റാലിയിൽ വന്നു. സമൂഹത്തിന്റെ വ്യത്യസ്ത തുറകളിൽ നിന്ന് ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ധാരാളം ആളുകൾ വന്നു. അവരെല്ലാവരും ഒരു വിളിക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു.
നരേന്ദ്രമോദിയെ കാണാനും നരേന്ദ്രമോദിയുടെ ഒപ്പം വേദി പങ്കെടുക്കാനും നരേന്ദ്രമോദിയുടെ പ്രോഗ്രാമിൽ പങ്കെടുക്കാനും ഒക്കെ. അപ്പോൾ കേരളത്തിലെ സ്ത്രീ സമൂഹം നരേന്ദ്രമോദി എത്രമാത്രം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതിന്റെ തെളിവാണ്. അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചത്, ആ ഇഷ്ടവും സ്നേഹവും വോട്ടായിട്ട് മാറണം. അതിനുവേണ്ടി വരുന്ന 13 ദിവസക്കാലം നിങ്ങളെല്ലാവരും കുറച്ച് കഷ്ടപ്പെടാൻ വേണ്ടി തയ്യാറാവണം. എനിക്കറിയാം നിങ്ങൾക്കൊക്കെ പ്രയാസങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഒക്കെ ഉണ്ട്. അതെല്ലാം എനിക്കറിയാം. വീട്ടിലെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്, കാര്യങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷേ ഒരു ദിവസം 1 മണിക്കൂറെങ്കിലും നമ്മുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുമോ? പറ്റുമോ? എത്ര പേര് കൊടുക്കും? പകുതി പൊന്തിച്ചാൽ അരമണിക്കൂർ എന്നാണ് അർത്ഥം. എല്ലാവരും കൊടുക്കും. അപ്പൊ ഒരു ദിവസം 1 മണിക്കൂർ, ഒരു ദിവസം 1 മണിക്കൂർ നിങ്ങൾ കൊടുത്താൽ ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു 50 വീടുകൾ കയറാം. 50 വീടുകൾ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നാം ആ വീട്ടിലെ ഒരു വീട്ടിൽ ഒരു മകളായി എന്ന് കണക്ക് കൂട്ടിയാൽ പോലും നാം 50 സ്ത്രീകളെ കാണും. അവരുടെ ഈ കാര്യങ്ങൾ പറയണം. അവരോട് എങ്ങനെ പറയും? അവരുടെ കൂടെ ഇരുന്നു കൊണ്ട് വിശദീകരിച്ച് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കണം. നിങ്ങൾക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്ത്രീകളെ സ്വാധീനിക്കാൻ സാധിക്കുക. വീടുകളിൽ പോയി അവരുടെ വീട്ടുവിശേഷങ്ങൾ ചോദിക്കണം, വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കണം, കുട്ടികളുടെ കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കണം. പോയി ഉടനെ തന്നെ നിങ്ങൾ നരേന്ദ്രമോദിക്ക് വോട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇറങ്ങി പോകരുത്. ആ വീട്ടിൽ പോയി കാര്യങ്ങൾ സംസാരിച്ച് വീട്ടുകാരുടെ കുശലാന്വേഷണം നടത്തി ആ വീട്ടിലെ സാഹചര്യം മനസ്സിലാക്കി ആ വീട്ടിലെ കുട്ടികളെ കുറിച്ച്, അവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തെ കുറിച്ച്, പെൺമക്കൾ കല്യാണം കഴിച്ചയച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ സ്ഥിതി എന്താണ്, ഇതൊക്കെ ചോദിച്ച് ആ ചോദ്യത്തിനിടയിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും നിങ്ങൾ നരേന്ദ്രമോദിയുടെ കാര്യം പറയണം. അങ്ങനെയാണ് വോട്ട് പിടിക്കേണ്ടത്. അല്ലാതെ പോയ ഉടനെ തന്നെ വോട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കേവലം ഔപചാരികതയാണ്. എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത്, എത്ര വീടുകളെ സ്വാധീനിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം. വീടുകളെ സ്വാധീനിക്കാൻ ഒരു വീട്ടിൽ സ്വാധീനം ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ ആ വീട്ടിലെ അടുക്കളയിലാണ് ആദ്യം സ്വാധീനം ഉണ്ടാകുന്നത്. അടുക്കള കയ്യിലായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വീട് കയ്യിൽ. പണ്ടത്തെ കാലത്ത് പെൺകുട്ടികളെ മറ്റൊരു വീട്ടിലേക്ക് കല്യാണം കഴിച്ചയച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ പെൺകുട്ടിയുടെ അമ്മ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ഒരു മന്ത്രം, മോളെ ആ വീട്ടിലെത്തിയാൽ നീ ആദ്യം അവിടുത്തെ അടുക്കളയുടെ താക്കോൽ നിന്റെ കയ്യിൽ വരണം, പിന്നെ ആ വീട് നിന്റെ കയ്യിലാവില്ല. അല്ലേ? നിങ്ങളാരും പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവില്ല, പണ്ടത്തെ കാലത്താണ്. പക്ഷേ ഒരു വീട്ടിൽ സ്വാധീനം ഉറപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുക അടുക്കളയിലാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എവിടുന്നാണ് സംസാരിക്കേണ്ടത്? എവിടുന്നാണ് സംസാരിക്കേണ്ടത്? അടുക്കളയിൽ വെച്ച് സംസാരിക്കണം. അടുക്കളയിൽ പോയി ഇരുന്ന് കറിയുമ്പോൾ കറിക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നവരെ സഹായിച്ചു കൊടുക്കണം. ഇനി അടുപ്പിൽ സാമ്പാർ തിളക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നിളക്കി കൊടുക്കണം. ആ വീട്ടമ്മ പാത്രം കഴുകുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പാത്രം നിങ്ങൾ കഴുകി കൊടുക്കണം. അങ്ങനെയാണ് സ്വാധീനിക്കേണ്ടത്. ആ വീട്ടിന്റെ വീട്ടുകാരെ വീട്ടമ്മയുമായി, വീട്ടിലെ സ്ത്രീകളുമായി ഇടപഴകി സൗഹൃദം പുലർത്തി ആ വീടിന്റെ അടുക്കള നിങ്ങൾക്ക് സ്വാധീനിക്കാൻ സാധിക്കുമോ? ആ അമ്മയെ നിങ്ങൾക്ക് സ്വാധീനിക്കാൻ സാധിക്കുമോ? ആ വീട്ടിലെ സ്ത്രീകളെ സ്വാധീനിക്കാൻ സാധിക്കുമോ? ആ വീട്ടിലെ സ്ത്രീകൾ സ്വാധീനിക്കാൻ സാധിച്ചാൽ ആ വീട്ടിൽ ഉള്ള മറ്റു പെൺകുട്ടികളെ കൊണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടും. പിന്നെ ആ വീട്ടിലെ വീട്ടമ്മയെ സ്വാധീനിക്കാൻ കഴിച്ചാൽ ആ വീട്ടിലെ പുരുഷന്റെ വോട്ട് കൂടി കിട്ടും. അതും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് മാത്രമുള്ള കഴിവാണ്. സ്ത്രീകൾ ഒരു കാര്യം നടപ്പിലാക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ പിന്നെ ആ വീട്ടിൽ പുരുഷന് ഉറക്കം അവർ കൊടുക്കില്ല. ചെവിയിൽ മൂട്ട പോയതുപോലെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അത് സ്ത്രീകൾക്ക് മാത്രം ദൈവം കൊടുത്ത കഴിവാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒരു വീട്ടിൽ സ്ത്രീ സ്വാധീനിക്കപ്പെട്ടാൽ ആ വീട്ടിലെ വീട്ടമ്മയെ കൊണ്ട് നിങ്ങൾ തീരുമാനമെടുപ്പിക്കണം. നരേന്ദ്രമോദിക്കാണ് വോട്ട്. അവരുടെ ഭർത്താവിനോട്, കുട്ടികളോട് പറഞ്ഞ് വോട്ട് ചെയ്യിക്കും. രണ്ടാമതൊരു പ്രത്യേകത കൂടി സ്ത്രീ സമൂഹത്തിനുണ്ട്. പൊതുവെ നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല, പക്ഷെ പൊതുവെ ഉണ്ട്. വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ വാക്കാണ്. ഈ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അതുണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല കേട്ടോ. പക്ഷെ പൊതുവെ സ്ത്രീ സമൂഹം ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ വാക്കാണ്. അതുകൊണ്ടൊരു വീട്ടിൽ പോയി ഒരു വീട്ടമ്മയോട് നാം പറഞ്ഞ് ഈ പ്രാവശ്യം നരേന്ദ്രമോദിക്ക് വോട്ട് ചെയ്യും എന്നവർ പറഞ്ഞാൽ അത് അച്ചട്ടാണ്. അവർ കൂടെ പറയിപ്പിക്കണം. അത് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ സ്വാധീനിക്കുമോ?
എങ്ങനെയൊക്കെ കഴിയുമോ അതാണ് നമ്മുടെ വിജയം. വീടുകളിൽ പോയി ലഘുലേഖ കൊടുത്തു വരാൻ എല്ലാവർക്കും സാധിക്കും. അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് പണിയൊന്നുമില്ല. ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പ്രവർത്തനം നടത്താൻ ഒരു 10 മിനിറ്റ് 15 മിനിറ്റ് ആ വീട്ടിലിരുന്ന് സംസാരിച്ച് ആ വീട്ടമ്മയെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ബോധ്യപ്പെടുത്തി അവരെ സ്വാധീനിച്ച് അവരെ കൊണ്ട് തീരുമാനമെടുപ്പിക്കണം. അങ്ങനെ തീരുമാനമെടുപ്പിച്ചാൽ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നമുക്ക് ജയിക്കാൻ സാധിക്കും. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പല യോഗത്തിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഞാനിവിടെ ഒരു ഹോട്ടലിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ പാർലമെന്റ് മണ്ഡലത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു കോൺഗ്രസ് നേതാവിനെ കണ്ടു. അദ്ദേഹം ഒരു KPCC ഭാരവാഹിയൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ്, ബാങ്കിന്റെ ഡയറക്ടറാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഞാൻ ചില മീറ്റിങ്ങിലൊക്കെ നിങ്ങളോട് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്, എൻ്റെ വീട്ടിൽ 4 വോട്ടുണ്ട്, അതിൽ 3 വോട്ട് നിങ്ങൾക്കുള്ളതാണ്. ഞാൻ ചോദിച്ചു അതെങ്ങനെയത്? എൻ്റെ ഭാര്യയും 2 പെൺകുട്ടികളുമാണ്. ഞാൻ പല കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു നോക്കി, അമ്പിനും വില്ലിനും അവരടുക്കുന്നില്ല, അച്ഛൻ്റെ പാർട്ടിക്ക് വോട്ടില്ല, ഈ പ്രാവശ്യം മോഡിക്കാണ് വോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് വാശി പിടിക്കുകയാണ് എൻ്റെ ഭാര്യയും 2 പെൺകുട്ടികളും. അപ്പോൾ ഒരു കോൺഗ്രസ് നേതാവിൻ്റെ വീട്ടിലെ സ്ത്രീകളുടെ മനോഭാവം ഇതാണ് എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ നമ്മുടെ വീട്ടുകളിലെ സ്ത്രീകളുടെ മനോഭാവം. അതാണ് നാം കാണേണ്ടത്. അതുകൊണ്ട് വീടുകളിൽ പോകണം, സ്ത്രീകളെ കാണണം, വോട്ട് ഉറപ്പുവരുത്തണം. ആ വോട്ട് കൊണ്ട് മാത്രം നമുക്ക് ഈ പാർലമെന്റ് മണ്ഡലത്തിൽ ജയിക്കാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെ ജയിച്ചാൽ നമുക്ക് അഭിമാനത്തോടു കൂടി പറയാൻ സാധിക്കും, കോഴിക്കോട് പാർലമെന്റ് മണ്ഡലത്തിലെ സ്ത്രീ ശക്തിയാണ് ദേശീയ ജനാധിപത്യ സഖ്യത്തെ വിജയിപ്പിച്ചത് എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് സാധിക്കും. അതിനുള്ള പരിശ്രമം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും നടത്തണം. 10-13 ദിവസക്കാലമുണ്ട്. കുറച്ച് കഷ്ടപ്പെടാൻ തയ്യാറായാൽ നമുക്ക് അഭിമാനിക്കാം. 4-ാം തീയതി റിസൾട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കോഴിക്കോട് പാർലമെന്റ് മണ്ഡലത്തിൽ ജയിച്ചിട്ട് ആഘോഷിക്കാം. അത് ഇന്നത്തെ പോലത്തെ ചെറിയ ആഘോഷമല്ല, അത് വലിയ ആഘോഷമാക്കി നമുക്ക് മാറ്റാം. എത്രയോ കാലമായി നാം ആഗ്രഹിക്കുന്നതാണ്, ഒരുപാട് കാലമായി നമ്മുടെ സ്വപ്നമാണ്, ആഗ്രഹമാണ്. എത്രയോ ആളുകൾ മത്സരിക്കുന്നു, പരാജയപ്പെടുന്നു. പക്ഷേ ഈ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ജയിക്കണം. ഞാൻ ബേപ്പൂരിൽ പോയ സമയത്ത് അവിടെ നമ്മുടെ ഏറ്റവും മുതിർന്ന പ്രവർത്തകൻ 85 വയസ്സുണ്ട്, നടക്കാനൊന്നും വയ്യ. ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് അനുഗ്രഹം മേടിക്കണം, വോട്ട് പിടിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു വോട്ട് പിടിക്കാൻ എനിക്ക് വയ്യ, എനിക്ക് പുറത്തുനിന്ന് വരിക. ഞാനിത് എത്ര കൊല്ലമായി തുടങ്ങിയിട്ട് എത്ര പ്രാവശ്യം വോട്ട് പിടിച്ചു, എത്ര പ്രാവശ്യം വോട്ട് ചെയ്തു. എപ്പോഴെങ്കിലും നമ്മൾ ജയിക്കുമോ? എനിക്ക് എൻ്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ സാധിക്കുമോ? അതൊരു വല്ലാത്ത ചോദ്യമാണ്. ഞാൻ നമ്മുടെ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് തന്നെ കാണും. അതുപോലെയുള്ള 100 കണക്കിന് നമ്മുടെ പഴയകാല പ്രവർത്തകരുണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ. അവർക്കെല്ലാവർക്കും നാം കാണിച്ചു കൊടുക്കണം, അവരുടെ കണ്ണുകൊണ്ട് തന്നെ കാണണം. 2024 ജൂൺ മാസം 4-ാം തീയതി കോഴിക്കോട് താമര വിരിയുന്ന ചിത്രം നമുക്ക് അവർക്കെല്ലാവർക്കും കാണിച്ചു കൊടുക്കണം. അതിനുവേണ്ടി എല്ലാ സഹപ്രവർത്തകരും സഹോദരിമാരും പ്രവർത്തിക്കണം, എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടാകണം. നിങ്ങൾ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ, ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ വീടുകളെ സ്വാധീനിക്കാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ എനിക്ക് നല്ല ഉറപ്പാണ്, ഞാൻ ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റിലെത്തും, ഈ കോഴിക്കോടിന് വേണ്ടി സംസാരിക്കും, നമ്മൾ ജയിക്കും. അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പരിശ്രമിക്കണം എന്ന് മാത്രം സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. നമസ്കാരം. ഭാരത് മാതാ കി. MT രമേശ് കി. MT രമേശ് കി. പ്രിയമുള്ളവരെ, നമ്മുടെ ഈ മഹിളാ സമ്മേളനത്തിന് ഇവിടെ തിരശ്ശീല വീഴാനിരിക്കെ വേദിയിൽ, സമാപന വേദിയിൽ ഇനി നന്ദി പ്രകാശനമാണ്. അതിനായി മഹിളാ മോർച്ച ജില്ലാ ജനറൽ സെക്രട്ടറി അഡ്വക്കേറ്റ് AK സുപ്രിയ അവർകളെ സാദരം. അതിനു മുമ്പായി വേദിയിൽ ഉപഹാര സമർപ്പണമാണ്. നമ്മുടെ മുഖ്യ അതിഥിക്ക് ഉപഹാരം സമർപ്പിക്കുന്നതിനായി മഹിളാ മോർച്ച ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് രമ്യ മുരളിയെ സാദരം ക്ഷണിക്കുന്നു. I also invite our chief guest, Minister Meenakshi Lekhi, to receive this memento.
Now, vote of thanks on the stage. I invite Advocate A.K. Supriya, Mahila Morcha, Jilla General Secretary. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഈ വൈകിയ വേളയിൽ നന്ദി അർപ്പിക്കുക എന്നുള്ള കർത്തവ്യമാണ് എന്നിൽ നിക്ഷിപ്തമായിട്ടുള്ളത്. സംബോധനകളിലേക്ക് പോകാതെ എല്ലാവരുടെയും മുഖത്തെ അക്ഷമ മനസ്സിലാക്കി ഒരേ ഒരു ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടെ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന്